Dear students, good morning. Today we studied about that is a human circulatory system. What is the main organ of human circulatory system? Is heart. So heart is made up of is a 4-chamber, 2 auricle and 2 ventricle. So this is the right position and this is the left position of the heart. So the heart, these are the 2 positions. So this is the right auricle and this is the left auricle. And next is, this is the right ventricle and this position is left ventricle. Okay, wow. So now the deoxygenated blood, it will be collected from the body through the superior vena cava and inferior vena cava. So now the deoxygenated blood enter into the right atrium. Okay. So this is the A and this is the ventricle, this is the auricle. So this valve is having a auricular ventricular septa. What is this? This is the AV septa or auricular ventricular septa. Okay. So through this connection in this right side, it is having the tricuspid valve. How many valve? It contains in this right side. Right side la enna valve irukku? It's a tricuspid valve. Enna valve irukku? It's a tricuspid valve. In the left side la enna valve pa irukum? It's a bicuspid valve. What is the name? It's a bicuspid valve. So these are the bicuspid valve, is otherwise it is called as a mitral valve. Bicuspid valve இன்னொரு பேர் என்னது? It's a mitral valve. Okay வா? So இந்த side எல்லாமே deoxygenated blood carry பண்ணும். இந்த side எல்லாமே என்ன பண்ணும்? Left side எல்லாமே oxygenated blood தான் carry பண்ணும். ஓகேங்களா? இந்த சைடு ரைட் சைடு எல்லாமே deoxygenated blood carry பண்ணும். ஓகே. now நம்ம first process பார்க்குறோம். first வந்து என்ன ஆகுது? இந்த deoxygenated blood எங்க போகுது? right auricleக்கு போகுது. so right auricle இருந்து through எங்க என்ன valve இருக்கு? tricuspid valve. ஓகேவா? so இந்த septaக்கு பேர் என்னது? is a auriculoventricular septa. so இந்த right valveல இருந்து next வந்து எங்க போகுது அப்படின்னா, so இப்போ இங்க இருந்து யாரு வெளியில போறாங்க அப்படின்னா, is a pulmonary artery. இருந்து யாரு போறாங்க? pulmonary artery. இந்த pulmonary artery எதை கேரி பண்றாங்க? is a oxygenated blood. so இந்த pulmonary arteryலயும் ஒரு valve இருக்கு. so what is the role of this valve na? prevent the backflow of blood. இந்த tricuspid valve, இந்த bicuspid valve, இங்க இருக்கிற pulmonaryல இருக்கிற artery valve, எப்பயுமே valveோட ரோல் என்னது? மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னா, is prevents the backflow of blood. prevents the backflow of blood தான் யாருடைய ஒர்க்கு? இந்த valveோடைய ஒர்க்கு. சரிங்களா? சோ இப்போ இந்த பல்மோனரி ஆர்ட்ரி, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட்ரி, நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? ஆர்ட்ரி வந்து என்ன கேரி பண்ணுதான் சொன்னேன்? oxygenated blood மட்டும் தான் கேரி பண்ணும். பட் எக்ஸப்ட் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ், த பல்மோனரி ஆர்ட்ரி இன் த ஹார்ட் தட் ஒன்லி என்ன பண்ணும்? ஸோ deoxygenated blood கேரி பண்ணி, இங்க யார் இருக்காங்கப்பா? இங்க வந்து யார் இருக்காங்க? ஹேவிங் த லங்ஸ். ஸோ இங்க என்ன பண்ணுது? லங்ஸுக்கு போய், அதனாலதான் பல்மோனரி. அதனாலதான் ஏன் இது பல்மோனரி ஆர்ட்ரின்னு சொல்றோம்? லங்ஸோட கனெக்ட் பண்றதுனாலதான் அது பேர் என்னது? பல்மோனரி. லங் ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கு பேர் என்னதுப்பா? பல்மோனாலஜிஸ்ட். ஓகேவா? இங்க லங்ஸ்ல நிறைய என்ன இருக்கும்? பிராங்கைல பிராங்கியோல்ஸ், அந்த டெர்மினல் பிராங்கியோல்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? நிறைய ஆல்வியோலை இருக்கும். சோ இந்த ஆல்வியோல தான் என்ன நடக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட் என்னவா மாறுது? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. ஓகேங்களா? சோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பியூர் பிளட் எது வழியா வருது? இங்க இதுக்கு பேரு தான் என்ன அப்படின்னா, இஸ் அ பல்மோனரி வெயின்ஸ். pulmonary veins. So through these pulmonary veins, now the deoxygenated blood enter into the left atrium. And left atrium ல இருந்து இப்ப எங்க வர்றாங்க? left ventricle-க்கு. so left ventricle இருந்து பாத்தீங்கன்னா, so aorta இங்க இருந்து என்ன ஆகுது? elevated ஆகுது. அயோட்டா வருது. சரிங்களா? சோ இந்த அயோட்டா மூலமா என்ன ஆகுது? உடம்புல எல்லா ஆர்கனுக்கும் தேவையான ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் கிடைக்குது. ஓகே, பிக்கஸ்ட் ஆர்ட்ரினா அது என்னது? அயோட்டா தான். சோ அயோட்டால என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் ஹேவிங் அ அயோட்டிக் வால்வ் இருக்கு. அயோட்டால என்ன இருக்கு? இட்ஸ் அயோட்டிக் வால்வ். சோ இந்த வால்வும் இந்த பல்மோனரி அயோட்டிக் வால்வும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இது என்ன வால்வ்னா, both these valve is called as the semilunar valve or semilunar valve. Semilunar valve. ஓகேங்களா? ஓகே, ஹார்ட் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்டட். இந்த என்னுடைய 3 வால்ஸ் இருக்கு. என்னென்னதுப்பா? எபிகார்டியம்,
வெளியில இருக்கிற லேயருக்கு வந்து அவுட்டர் லேயருக்கு பேர் வந்து எபிகார்டியம் and inner layer that is called as a myocardium. Sorry, middle layer is called as a myocardium and the inner layer it is called as a endocardium. So heart is made up of a cardiac muscles. Heart is made up of a cardiac muscles. Okay, I repeat. So this is the human circulatory system. So these are the human circulatory system. Main organ is heart, 4-chambered. The human heart, mammal's heart is consist of a 4-chambered, 2 auricle and 2 ventricle. Okay, so this is the auricle. மேல இருக்கிற part வந்து ரெண்டுமே என்னது auricle. இது வந்து என்னது ventricle. Now inferior vena cava and superior vena cava வழியா என்ன ஆகுது? Deoxygenated blood from various parts of our body. Now it will be reach the right atrium. So in between the right atrium and right ventricle, which is having a atrioventricular septa. So through this septa, the ventricle is having a tricuspid left side and is right side is having a tricuspid and left side having a bicuspid, or otherwise it is called as a mitral valve. Okay, இப்ப blood வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? இங்க deoxygenated blood இங்க வந்தது. நெக்ஸ்ட் அடுத்து எங்க வந்துரும்? இங்க through this tricuspid valve மூலமா இப்ப right ventricle-க்கு வந்துருது. So right ventricle இருந்து இப்ப நெக்ஸ்ட் எங்க போகுது? இந்த அயோட்டா இது பல்மோனரி ஆர்டரி வழியா லங்ஸ் போய் ரீச் பண்ணுது. ஸோ லங்ஸ் போய் ரீச் பண்ணிட்டு அங்கே என்ன ஆகுது? இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குது லங்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் த்ரூ த பல்மோனரி வெயின்ஸ். ஸோ த்ரூ த பல்மோனரி வெயின் வழியா இப்போ நம்ம பிளட் வந்து எங்க ரீச் பண்ணிடுது? சார் லெஃப்ட் ஏடிஎம்க்கு ரீச் பண்ணிடுது. நெக்ஸ்ட் இட் வில் பி த்ரூ த பைகஸ்பீட் வால்வ் ஆர் இஸ் மிட்ரல் வால்வ் வழியா என்ன பண்ணிடுது பிளட் இப்போ லெஃப்ட் ஏடிஎம்க்கு வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஏடிஎம்லேருந்து த்ரூ தீஸ் அயோட்டா மூலமாக என்ன ஆகுது? உடம்புல இருக்கிற வேரியட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ எத்தனை வால்வு படித்தோம்? வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் வால்வ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வால்வோடைய மெயின் ரோலே என்னது? ப்ரிவென்ட்ஸ் த பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் அடிக்காமல் இருக்கிறது அந்த வால்வோடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனே. அந்த ப்ரிவென்ஸ் பண்ணும். சரிங்களா? பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட்டை என்ன பண்ணும்? ப்ரிவென்ஸ் பண்ணும். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அயோட்டிக் வால்வும் பல்மோனரி ஆர்டரியும், பல்மோனரி ஆர்டரியில பல்மோனரி ஆர்டிக் வால்வ் இருக்கு, அயோட்டிக் வால்வுல அயோட்டால அயோட்டிக் வால்வ் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு வால்வும் வி லுக் இஸ் கன்சிடர் இஸ் ஒரு எது மாதிரி இருக்கு? ஒரு இந்த பிறை சந்திரன் மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா? ஹாஃப் மூன் அந்த ஷேப்ல இருக்கனால ஸோ திஸ் இஸ் த செமிலூனார் வால்வ். So semi-lunar valve. So the heart is made up of a cardiac muscles. So it's a 3 layers, heart muscles 3 layers. One is the epicardium and myocardium and next is the endocardium. So this is main function. Veins எப்பயுமே நார்மலா எதை கேரி பண்ணும்? டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணும். ஆர்டரி வந்து என்ன கேரி பண்ணும்? ஆக்சினேட்டட் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணும். பட் எக்ஸப்ட் திஸ் ஹார்ட்ல மட்டும்தான் இந்த பல்மோனரி ஆர்டரி வந்து என்னத்தை கேரி பண்ணுது? டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ பட் இந்த வெயின்ஸ், பல்மோனரி வெயின்ஸ்னால என்ன கேரி பண்ணணும்? டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டை கேரி பண்ணணும். பட் பல்மோனரி வெயின்ஸ் எதை கேரி பண்றாங்க? is the oxygenated blood. So இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். எனி டவுட்டா இருந்தா கால் பண்ணி கேளுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுல பார்க்க போறது முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற நோட்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ நோட்ஸுக்கு மெயினா வந்து இதனுடைய ரைட் சைட்ல இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடு அயோட்டிக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஏவி வால்வ், எஸ்ஏ நோட். சாரி, இங்க என்ன நோட் இருக்கு? எஸ்ஏ நோட். என்ன நோட் இருக்கு? எஸ்ஏ நோட். ஏடிஎம், ரைட் ஏடிஎம்ல இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஏவி வால்வ்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? ஏட்ரியரையும் வென்ட்ரிகுலரையும் இடைக்கல இதுல இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஏவி வால்வ். இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஏவி வால்வ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த வென்ட்ரிக்கல் ரெண்டும் உள்ள இருக்க பிளட் வந்து மிங்கிள் ஆகாம இருக்கு. என்கிட்ட ஒரு செப்டா இருக்கும். இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அ பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் இருக்கு. என்னது? ஸோ திஸ் இஸ் த பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ். ஸோ இந்த கார்னர் பொசிஷன்ல இந்த மசில்ஸோட இதுல வென்ட்ரிக்கல்ஸோட இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் இருக்கும்.
என்னது பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ். ஸோ இப்படிதான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எஸ்ஏ நோட்ல இருந்து ஏவி நோடுக்கு வந்து ஏவி நோட்ல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் வழியா நமக்கு இந்த பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைசேஷன் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ இந்த ரீபோலரைசேஷனால தான் ஹார்ட் வந்து என்ன ஆகுது சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் ஃபங்க்ஷன். சிஸ்டோல்னா என்ன கன்ட்ராக்ஷன், டயஸ்டோல்னா என்ன ரிலாக்ஸேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது. ஓகேங்களாப்பா. ஸோ என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் மெயின் மெக்கானிசம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் மெயின் மெக்கானிசம் என்னது? எஸ்ஏ நோடு. எஸ்ஏ நோடு எங்க இருக்காங்க? இந்த அப்பர் ரீஜன் ஆஃப் த ரைட் ஏடிஎம்ல இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ எஸ்ஏ நோட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் எங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? ஏவி நோடு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் எங்க போகுது? ஏவி நோடுக்கு போகுது. ஓகே. ஸோ ஏவி நோட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் என்னது? இதுதான் வந்து தேர்ட் பார்ட். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து என்னன்னா பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ். எங்க போகுது? பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ். ஸோ பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்ஸுக்கு அடுத்து எங்க போகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். இது வந்து என்ன ஆகுது? பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ். ஸோ இதைத்தான் இந்த எஸ்ஏனோட தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு ஹார்ட் வந்து டீபோலரைசேஷன் அண்ட் ரீபோலரைசேஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸையுமே இந்த எஸ்ஏ நோட்ல இருந்து ஏவி நோட்ல இருந்து பண்டல் ஆஃப் ஹிஸ் இந்த பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் நடக்கும். சரிங்களா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் கண்டக்ஷன் நடந்தாதான் நமக்கு என்ன ஆகும்? ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அடுத்தடுத்து ஃபாஸ்டா பண்ணும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கார்டியாக் சைக்கிள்ல இதை பத்தி கிளியரா படிப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ஒன்னு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹார்ட் ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன்ஸ் இன் த ஹார்ட். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன்ஸை பத்தி படிக்கிறோம். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம புக்ல வச்சு படிக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ் விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம கேதர் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. Can you understand students? Okay, now we have to take in your textbook. Textbook எடுத்துக்கங்க. நம்ம அதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Okay.